हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। आओ पहला पतरस कटांगे। पहला पतरस 4:7 कटांगे। पहला पतरस 4:7 पर सबना वस्तां दा अंत नेड़े है, इस कारण तुसी सुरत वाले होवो अते प्रार्थना लई सुचेत रहो। सब तो पहला यह है भई तुसी एक दूजे नाल गूढ़ा प्रेम रखो, क्यों जो प्रेम बालियां पापां नूं ढक लैंदा है। मत्थे वट पाया बिना एक दूजे की प्राहुणचारी करो। हरेक नूं जेही जिसकी दात मिली है उस नाल एक दूजे की टहल करो, जिवें परमेश्वर दी बहुरंगी किरपा दे नेक मुख्तियारां नूं उचित है। जे कोई गल करे तां वो परमेश्वर दियां बाणियां दे अनुसार करे, जे कोई टहल करे तां वो समर्था दे अनुसार करे जो परमेश्वर दिंदा है, भई सबना गल्लां विचों यीशु मसीह दे राही परमेश्वर दी महिमा कीती जावे, जिस दी महिमा अते पराक्रम जुगो जुग होवे। आमीन। आओ प्रार्थना करते। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, तो अपने लोगों में हलीमी प्रेम चाहना है, आनंद चाहना है खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे लोग हमेशा प्रेम आनंद हलीमी ते दयालगी दे नाल भरे रहंदे हैं खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अज खुदावंद ये संसार घमंड दे नाल भर चुकिया है प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता जिहड़े लोकां ने प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन दे विच रड़ा पा दिता खुदावंदा। तेरे वचन च लिखिया, तेरे वचन तेरी खुदावंद इस बाणी दे विचों कोई एक बिंदी भी टाल नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह, एक अखर नूं भी इधर उधर नहीं कर सकता प्रभु जी। लेकिन अज लोकां ने सारी बाइबल नूं खराब कर दिता है प्रभु जी। तेरे नियमां कानूनां तेरी बाणी नूं प्रभु यीशु मसीह लोकां ने खराब किया है प्रभु जी। तो इहो जिहे लोकां नूं कदे बख्शेगा नहीं प्रभु जी। तो उन्हां लोकां नूं प्यार करदा है जो हलीम हन खुदावंदा, क्योंकि तू हलीमी विच अपने आप नूं प्रगट करदा है प्रभु यीशु मसीह। जिहड़े लोग वचन दे लई हलीम बनदे हन खुदावंदा ते तेरे वचन दे लई निंदिया सहंदे हन खुदावंदा प्रभु जी, तो उन्हां लोकां तो प्रसन्न होना है प्रभु जी। लेकिन बहुत लोग घमंड दे नाल अज भर चुके हैं प्रभु जी, ते इहो जिहे घमंडी लोकां नूं प्रभु जी तू पसंद नहीं करदा प्रभु जी। तो हमेशा अपने हलीम ते प्रभु जी नरम लोकां नूं पसंद करदा है प्रभु यीशु मसीह, जो वचन दे विच नम्र बने रहंदे हन खुदावंदा। तू दया कर, कृपा कर, इस स्थान च बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा इस स्थान दे विच आवे ते वचन नूं खोले खुदावंदा, ताकि हरेक दा हिरदा छिद जावे खुदावंदा। तू दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। असीं एक होर पढ़ांगे, पहला पतरस 5:5 पढ़ांगे। पहला पतरस 5:5 इसे तरह हे जवानो बजुर्गां दे अधीन होवो, सगों तुसीं सभे एक दूजे दी टहल करन लई मन दी हलीमी नाल लक बनो। इसलिए जो परमेश्वर हंकारियां दा सामना करदा पर हलीमा नूं किरपा बख्शदा है, सो अपने आप नूं परमेश्वर दे बलवंत हत्थ ते हेठ नीवियां करो, भई वो तुहानूं वेले सिर उच्चिया करे अते अपनी सारी चिंता उस उत्ते सड़ दिओ, उस दे उत्ते सुट दिओ, क्यों जो वो तुहाडा फिकर करदा है। सुचेत होवो, जागदे रहो। हुण खुदा दा वचन की कहंदा अपने आप नूं हलीम करो, नीवा करो। लेकिन अज संसार दे विच की अज लोग हलीम ते नीवे नहीं है, क्योंकि इस युग दे नबी ने क्या है, कहंदा नबी ने क्या अपनी नज़र दे विच कदे भी कोई वड्डा ना बने। अज हर एक भैन भाई कोई भी है, चाहे संसार दे विच जिहड़े लोग वचन तो बाहर अपनी नज़र च वड्डा बनना चाहते, समझदार बनना चाहते, अज शरीरक मत ते बुद्ध लैके हर कोई वड्डा बनना चाहता है। वो सोचता मैं सही हाँ, हर भैन भाई सोचता मैं सही हाँ, मेरे को पैसा मैं सही हाँ, मेरे को समझ मैं सही हाँ, मेरे को कारां गड्डियां, मेरे को कोठियां, शायद मैं ही सही हाँ। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना, शरीरक बुद्ध वाले मनुख दिखण 'च बहुत वधिया लगदे आ, उन्हां दी पर्सनैलिटी बहुत वधिया हुंदी आ, लेकिन वो सही नहीं हुंदे। सही हमेशा वो मनुख हुंदा आ जिहड़ा वचन दे नाल भरिया रहिंदा आ ते वचन नूं पहल दिंदा है, क्योंकि शरीरक मनुखा ते आत्मिक मनुखा 'च बहुत फर्क हुंदा है। अज हर बंदा अपनी समझ दे नाल चलना चाहता है, लेकिन बाइबल दे विच लिखिया अपनी समझ दा सहारा ना लवी। जिहड़ा मनुख अपनी समझ दा सहारा लैंदा वो विपता 'च पैंदा है, मुसीबतां दे विच पैंदा, उहनूं शैतान घेर लैंदा आके। लेकिन जिहड़ा वचन दे दायरे विच चलदा, चाहे उहनूं बीमारियां घेर लैण, चाहे उन्होंने तंगियां मुसीबतां घेर लैण, लेकिन पवित्र आत्मा पिलर ऑफ फायर की करदा आके उहदी गवाही करदा है। जो अयूब नूं बीमारियां ने घेरिया, मुसीबतां ने घेरिया, ते उहने अपने आप नूं
ਉਹ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੂਰਖ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ 'ਚ ਹਲੀਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਰਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕੈਨ ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਖੇਤ ਦਾ ਸਾਗ ਪਾਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਬਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ, ਕੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਬਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਬਲ ਇੱਕ ਮੇਮਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਸੀਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਡਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਲੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਬਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲੀਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ, ਕੈਨ ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਕਾ 1:6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਆ? ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੋ 323 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। SUN ਸੂਰਜ, ਸਨ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ SON ਸਨ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਆ? ਇਹੀ ਕੈਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਕੈਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅੰਨੀ ਭਗਤੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕੈਨ ਵੀ ਅੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਭੇਟ ਚੜਾਣੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਾਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਭਗਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧੀਆਂ, ਨਿਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਸਹੀ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਹਲੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਤੀ 23:12। ਮੱਤੀ 23:12 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੱਤੀ 23:12 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉੰਡੇਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਮੀ ਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੁੰਗਿਆਈ ਡੁੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੰਗਿਆਈ ਆ ਉਹੀ ਡੁੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡੁੰਗਿਆਈ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੁੰਗਿਆਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲਓ।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਠੀ ਕੋਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਕਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੋਠੇ ਕਦੇ ਉਸ ਕੋਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੂਠਣ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਕਾਬ ਕਦੇ ਜੂਠਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਕਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਇੱਕ ਉਕਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਜਾਂ ਇੱਲ ਆ ਉਕਾਬ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਕਾਬ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਤੇਜ਼ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਕਾਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਕਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਉਕਾਬ ਵਰਗੂ ਉੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਕਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਕਾਬਾਂ ਵਰਗੂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਹੋ, ਕਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਲੀਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਖੁਦ ਛੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਹਲੀਮ ਬਣਿਆ ਆ ਕੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਡਾਂਟਣਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਡਾਂਟਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐ ਬਿਮਾਰੀ, ਐ
दुख दर्द तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर, ठीक है ना। ਨੀਵਾਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ, अत्याचार ਦੇ ਲਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अत्याचार करे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ खुदा ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ नहीं है। डट के मुकाबला करना शैतान दा, क्योंकि शैतान हारिया होया। जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस ते अपनी जान दी, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕਲਵਰੀ क्रूस ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। क्यों चुक्या? भी तुसी डरपोक ना बनो, सामना करना है शैतान दी हर एक चाल दा सामना करना है। इस करके इस तो बुद्ध मंगो, हलीमी मंगो परमेश्वर दे कोलों भी खुदावा दे संसार च किद्दां चलना तू सानू सिखा। अपनी समझ दा सहारा नहीं लेना भी विआह आ गया है हुण रिश्तेदारी थोड़ी तोड़नी आ, मेरा विआह ते जाना जरूरी है, परमेश्वर दे काम फिर देखांगे नहीं। लेकिन धन ओ मनुख हुंदा जिहड़ा कहंदा खुदावंद पहल तेरी फिर संसार नूं देखांगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਆਹ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਬਲ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, लेकिन ਜਿਹੜਾ कैन ਸੀਗਾ अपनी समझ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ? ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੱਤੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੱਤੀ 16 ਦੀ 13, ਮੱਤੀ 16 ਦੀ 13। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 16 ਦੀ 13 ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੈਸਰੀਆ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਯਿਰਮੀਆ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਬਰਜੋਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੇਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੇਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਸਮਾ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਭਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦਾ, ਰੋਕਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੱਸਦਾ। ਪਤਰਸ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ
खुदा दा आत्मा इन्हां नूं कहंदा सीगा, उत्थे उत्थे गए प्रचार करन, अपनी मर्जी नाल किसी स्थान ते नहीं गए। ये निशानी हुंदी पवित्र आत्मा पाए बंदे दी। कई बार हुण यीशु मसीह नूं कहंदे सीगे, कहंदे तू पापियां दे नाल बहना आ। हुण ओह लोग सोचदे सी असीं धर्मी आ, क्योंकि अपनी समझ दे नाल चलदे सीगे। हलीमी इन्हां लोकां दे अंदर है नहीं सी, फकी फरीसियां दे अंदर। ते यीशु मसीह ने कहंदे सी पापियां नाल खांदा ते बहंदा आ, उन्हां दे नाल संगतियां करदा आ। इसे तरह जो लोग भी कह दिंदे आ, एंड टाइम मैसेज दे सेवक गलत लोकां दे नाल भी संगति करदे आ। लेकिन हो सकदा पवित्र आत्मा उन्हां नूं गलत लोकां दे विच लैके जांदा होवे ताकि उन्हां दे जीवन बचाए जाण। ये कोई कट्टरपंथी नहीं आ। जिथे पवित्र आत्मा किसी आत्मा पाए हुए मनुख नूं लैके जांदा, उस बंदे ने उत्थे जाना ही जाना आ। उत्थे प्रचार उन्हें करना ही करना वचन दा। हो सकदा उत्थे एक बच जावे, दो बच जाण, कोई भी उत्थे उस स्थान 'च बच सकदा है। इस करके जिहड़े शरीरक लोग आ शरीर दी मत दे नाल चलदे आ। हुण असीं बाइबल 'च जदों पढ़िया भी दो मनुख हैकल दे विच प्रार्थना करन गए, एक कहंदा प्रभु जी मैं आ करदा, मैं दुश्मन जिन्ना, मैं तेरे 'च वधिया चलदा आ। एक कहंदा प्रभु जी मैं पापी आ, मेरे ते दया कर। ते दया कित्ते होई? दया उत्ते होई जिहड़ा हलीमी ना कहंदा सी मैं पापी आ, लेकिन एक वड्डियां वड्डियां गल्लां कर रहा सी हैकल दे विच। मैं तेरे दे लई दान दुश्मन दिना, मैं तेरे लिए आ करदा, तेरे लिए वो करदा। लेकिन प्रभु ने किहदी प्रार्थना नूं सुनिया? जिहड़ा बंदा कहंदा सी प्रभु जी मैं पापी आ, मैं कुछ नहीं करदा तेरे वास्ते, मेरे पापां नूं क्षमा कर। प्रभु उस बंदे ने दया करदा जिहड़ा हलीमी दे नाल ओहदे अगे घुटने टेक के कहंदा प्रभु जी मैं पापी आ, मेरे ते दया कर, मैनूं कुछ नहीं पता। अज बहुत लोग ज्ञान दे नाल भरे हुए हैं, सानू बाइबल दा आ पता, सानू बाइबल दा ओ पता। पता है तो फिर चलदे क्यों नहीं है? चलना किने? गवांढियां ने चलना भी खुद पवेगा, तुहाडे गवांढी ने नहीं चलना। इस करके खुदा कहंदा अपनी समझ दा सहारा ना लो। अपनी समझ डोब दिंदी है बंदे नूं। जदों चलना प्रकाशन दे द्वारा चलना, बाइबल दे वचन दे अनुसार ही जीवन व्यतीत करना है, इदा जीवन नहीं व्यतीत करना। इस करके हलीम बनो। जिहड़ा बंदा हलीम नहीं बनदा फिर खुदाबंद उहदे जीवन 'च काम नहीं करदा। जे कोई कहंदा मेरे को पैसा, मेरे को धन दौलत, मेरे को अपनी समझ आ, मैं तो रोब दे नाल घर चलाऊंगा, रोब दे नाल घर चलाऊंगी, मैं दा दब लू, दबका मार के दब लूंगा, दबका मार के दब लूंगी, ये काम नहीं चलदे मसीह दे विच। मसीह उन्हां लोकां नूं प्यार करदा जिहड़े नीवें बने रहंदे, जिहड़ा आदर करदे एक दूजे दा। अज तुसीं देखिया होगा घरां दे विच नोआं सस्सां नूं दब्बी जांदियां ते बहुत सस्सां नोआं नूं दब्बियां जांदियां। हर पासे पुੱਠਾ सिੱਧਾ ही काम चल रहा है। लेकिन खुदावंद कहंदा हलीमी होनी चाहिदी है, हलीमी होनी चाहिदी है, हर एक दे अंदर हलीमी होनी चाहिदी। जिहड़ा कहंदा भी मैं परमेश्वर दे वचन नूं मंनदा आ, मंनदी आ, ओदे अंदर हलीमी, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, प्रेम ते भरपण दा प्रेम होना बहुत जरूरी आ। जे नहीं आ ते ओ बंदा फिर शरीरक आ। ते शरीर दा मतलब हुंदा शैतान, क्योंकि यीशु मसीह ने की किया सीगा? शरीर 'च गल्लां कर रहे सी पतरस, कहंदा शैतान मेरे तो पीछे हट। लेकिन जदों ओहदे अंदर पवित्र आत्मा आया, यही पतरस हनन्याह शफीरा नूं कह रहा जाओ तुहाडा समा पूरा हो गया। हुण पवित्र आत्मा जदों आया तो पवित्र आत्मा ने बंदे मारे सीगे। बाइबल दे विच 2 कतल होए बोलन दे द्वारा। लेकिन जे उदों पतरस हलीम होया तो तां ही आत्मा दे अंदर गया, पवित्र आत्मा। इस करके जदों कोई बंदा हलीम हुंदा आ ते पवित्र आत्मा ओहदे उपर डेरा करदा आ। हलीम ते नम्र लोकां दे विच डेरा करदा आ, घमंडियां दे विच डेरे नहीं करदा। इस करके हमेशा हलीम बने रहो। हलीमी दे विच परमेश्वर वास करदा है। हुण नबी ने कहा, कहंदा संस्थावां, कहंदा नबी ने कहा संस्थावां अज लूसीफर दी तरह अपने आप नूं उच्चा करना चाहदियां आ। मिशना, जथेबंदियां, डिनोमिनेशनस जिन्ने भी चर्च आ वो अपने हिसाब नाल भगती करदे आ। वधिया वधिया चर्च बना ले आ, वधिया वधिया लोग कपड़े पा के चर्चां 'च बैठदे आ, क्रिसमस मना रहे आ। वो कहंदे फिर की होया? जे नहीं लिखिया तां असीं प्रभु बारे लोकां नूं दसदे हां। लेकिन ये की है? सब कुछ होगा। जे क्या ही नहीं गया तो मनाउण दा कोई मतलब नहीं। इस करके अज मिशना जथेबंदियां किद्दां चल रहीआं आ, जिद्दां कैन गया सी अपनी समझ दा सहारा लैके भी प्रभु नूं खुश कर दूं। लेकिन क्रिसमस मनाउण दे नाल यीशु मसीह ने खुश नहीं होना, उन्हें नाराज जरूर हो जाना है, जो बाइबल 'च नहीं लिखिया गया।
इस करके संस्थावां जो कुछ कर रही आ वो प्रगट कर रही आ भी वो शैतान दी वंश आ। जिन्नियां मिशनां जथेबंदियां डिनोमिनेशंस आ ये सब लूसीफर दियां संतानां आ, क्योंकि प्रकाश दी पोथी दे विच लिखिया आ वो वड्डी कंजरी वैश्या जो पाणियां ते बैठी आ एदियां धीआं भी हन। जे मां आ ते फिर बच्चे भी होणगे, नॉर्मल जी गल आ। जे हनेरा आ ते चानण भी आ, जिद्दां हनेरा ते चानण आ इसे तरह जदों ये डिनोमिनेशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਜਿਹਨੇ ਅਕੀਦੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਆ, क्रिसमस विच लेके आंदा जो बाइबल दे विच है ही नहीं। ये सारा कुछ की है रोंग आ। ये लोग अपनी समझ दे नाल चलदे आ, परमेश्वर दे वचन दे प्रकाशन दे नाल नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता अपना प्रकाशन हर किस नूं दवे, लेकिन जिहड़े है ही हनेरे दे पुत्र वो कदे प्रकाशन च नहीं चल सकदे। यही फर्क हुंदा आ हनेरे दे पुत्रां ते चानण दे पुत्रां दे विच। चानण दे पुत्र हमेशा सदैव ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸ਼ਰੀਰਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੀਮ ਬਣੇ ਰਹੋ, कदे भी किसी भी चीज का घमंड ना करो, ना पैसे दा, ना अपनी समझ दा, ना अपनी पढ़ाई लिखाई दा, ना जे तुसी कोई कोर्स कीता है, जे तुसी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी चीज का घमंड ना करो भी मैनू बहुत कुछ पता। कहो प्रभु जी मैनू कासे दा नहीं पता। तानू पता भाई ब्रैनम 8वीं फेल बंदा सीगा साडे युग दा नबी, लेकिन ओदे अगे बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट भी फेल हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा जदों ओदे अंदर आया ते डॉक्टरां नू भी फेल कर दिता। पवित्र आत्मा दे अंदर आके ओदे अगे कहंदे कोई बोल नहीं सकदा सीगा। भाई ब्रैनम ने 7 वारी दुनिया दे चक्कर कट्टे, ओनू बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर मिले, लेकिन कोई भी ओदे सामने खड़ नहीं सकिया, ओदी गल्लां दा जवाब नहीं दे सकिया। वो कहंदे इन्नी नॉलेज इस बंदे नू कितना जिहड़ा पढ़िया लिखिया ही नहीं है। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਆ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ, ਇੰਨੇ ਘਮੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਅਕਲਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਮਰ ਹਿਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣਨਾ ਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ 5-10 ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨੇ 7 ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੀਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਹੋਈ। ਬਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਘਮੰਡੀ ਆ, ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜੱਕੀ ਸੀਗਾ ਮਸੂਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਹਲੀਮ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਲੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਨਗੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਧਾਰਨ ਢਾਈ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਸਮਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਾਲ ਕਟਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਟਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰਤਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਆਗੂ ਠਹਿਰਾਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੱਲ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬੇ।
क्योंकि पवित्र आत्मा जो किसी को चुनता आ एवें नहीं चुनता, फिर वो कोई क्वालिटी देख के चुनता आ। उन्होंने पता हुंदा भी खुदावन ने जो किसी को चुनिया तो उसके लिए कोई काम रखा हुंदा तां उन्होंने चुनता है। इस करके कदे भी खुदा दा पवित्र आत्मा पाए हुए सेवक की इंसल्ट ना करो, ना उहदे बारे बुरा भला बोलो। जे कोई बुरा भला बोलदा तो अपने लिए टोए पुट लैंदा मुसीबतां दे खुद। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਕੁਛ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 22:15, ਮੱਤੀ 22:15 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 22:15 ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਕੱਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੋਂ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆ, ਬੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੱਕੀ ਫਰੀਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸਰ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ੀਆ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੋਗ। ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਕਪਟਿਓ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਕਪਟਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਜ਼ੀਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਜ਼ੀਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅਠਿਆਨੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਰਤ ਤੇ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇਸਰ ਦੀ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਸਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੇਸਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਣਾ ਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤੋ, ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ।
ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਕਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। परमेश्वर ने कदे भी किसी काम ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੇਸਰ ਦਾ ਆ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामना कर रहे सी ये लोग। ते खुदावंद दसदा है भी कोई भी बंदा पवित्र आत्मा का सामना नहीं कर सकता। अज बहुत लोग खुदा दे अगे आंदे आ, पवित्र आत्मा का सामना करना चाहते आ, लेकिन वो पवित्र आत्मा का सामना कर नहीं सकते कि किसकी इन्नी हैसियत है जो कोई पवित्र आत्मा का सामना कर सके। ते देखो किद्दां पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह ने इन्हां लोकां नूं जवाब दिता ते लोग शर्मिंदे होके चले गए। अज भी जो जाते शर्मिंदे हो गए। इसे तरह हुण इसे तरह जे असीं मरकुस 10 च पढ़दे आ, धनी जवान आया, धनी जवान अपनी बुद्ध ते समझ दे नाल चलदा सीगा। प्रभु नूं कहंदा प्रभु जी मैं जीवन च प्रवेश करना चाहना आ ते मैं की करा? कहंदा सब कुछ त्याग ते मेरे पीछे हो जा। लेकिन वो की सी बहुत धनी सीगा, उहने समझ दा सहारा लिया। कहंदा लै करोड़ा अरबा रुपया मेरा दिमाग खराब आ, ये गंदे कपड़े पाई फिरदा यीशु मसीह इन्हां चेले तुरे फिरदे 12 ते इन्हां दे पिछे मैं अपना सारा संसार त्याग दवां। उन्हें अपनी समझ का सहारा लिया लेकिन जीवन नूं गवा बैठिया। अज इसे तरह बड़े मनुखा जो अपनी समझ का सहारा लैंदे आ ते परमेश्वर दे वचन नूं ठोकर मार दिंदे आ। वो कहंदे की बनूगा साडी डिनोमिनेशन चर्च दा, जिस स्थान दे विच असीं जांदे आ उत्थे साडा बहुत वड्डा अहुदा आ, असीं उस अहुदे नूं ठोकर मारीए नबी दे संदेश पिछे। लेकिन मारना पवेगा तुहानूं ठोकर उस चीज नूं। परमेश्वर दे वचन दे लई तुहानूं हर एक चीज त्यागनी पवेगी जिहड़ी परमेश्वर ते तुहाडे विच आंदी है। उहने कहा ना यीशु मसीह ने बाइबल 'च कहंदा जो कोई मेरे लिए अपने भैण भाईयां अपने बच्चियां अपनी जमीनां नूं त्यागदा वो 100 गुणा करके फल पावेगा। जे कोई त्याग करदा ते परमेश्वर भी देखदा त्याग नूं। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਕਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੌਤ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਣਾ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੋ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੋ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮ ਬਣੋ। ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕਨ ਖੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਡੀਕਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ। ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ, ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜਨਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲੀ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲਵੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਸਦੇਵ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਨਮ ਲਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।